Okay, and now we have to start to discuss about the total 6 derivations in that AC circuit, and these derivations are nothing but the derivation for pure resistor, pure inductor, pure capacitor, and then we have to discuss that the series AC circuit, and in that once again the 3 more important derivations are there, which is nothing but series RL, series RC, and the series RLC here. Okay, and we will discuss that one by one. आणि या प्रत्येक डेरिव्हेशन मध्ये आपण भरपूर साऱ्या गोष्टी शिकणार आहोत. या प्रत्येक डेरिव्हेशन्स मध्ये आपण भरपूर साऱ्या कन्सेप्ट शिकणार आहोत. So it's my request to you all, whenever it is possible, please take the screenshot or please take the note of these things. It is your choice. Either you can take the screenshot or you can take the notes is there. But your attention is towards what I am going to discuss here. Is it that clear? So we will try to start the first 3 derivation, and these first 3 derivations are called as a basic derivation in that AC circuit. म्हणजे जर तुम्हाला प्युअर आर चं डेरिव्हेशन, प्युअर एल चं डेरिव्हेशन आणि प्युअर सी चं डेरिव्हेशन समजलं तर पुढचे 3 डेरिव्हेशन्स तुम्हाला व्यवस्थित समजणार आहे. सो इट्स माय रिक्वेस्ट इज दॅट गिव्ह द फुल अटेन्शन हिअर. आता त्याच्यासाठी जर तुम्ही नोट डाऊन करत राहिला तर मला वाटतं तुमचं थोडंसं लक्ष इकडे तिकडे जाऊ शकतं. तो बेटर वे यू प्लीज डायरेक्टली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डू यू रेडी फॉर दॅट? Yes, sir. Now our first derivation is a pure resistance AC circuit. मग आतापर्यंत आपण जे डीसी सर्किट, मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये जे बघत आलो त्या ठिकाणी आपण फक्त एकाच टाईपचा लोड कन्सिडर केला. तो कोणता लोड कन्सिडर केला हो? आपण फक्त रेझिस्टिव्ह लोड कन्सिडर केला, कारण डीसी सर्किट मध्ये इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह लोड हा नसतो. परंतु ज्यावेळेस आता आपण एसी सर्किट डिस्कस करतोय, so definitely the basic three types of loads are there. One is the resistive load, second is the inductive load, and the third one is the capacitive load. And now today we are going to discuss the one by one. So in that derivation what we are going to discuss, बघा याच्यामध्ये आपण किती पॉइंट्स डिस्कस करणार आहोत. पहिला पॉइंट डिस्कस करणार आहोत आपण सर्किट डायग्राम. दुसरा पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहोत व्होल्टेज इक्वेशन. तिसरा पॉइंट डिस्कस करणार आहोत करंट इक्वेशन, देन फेज अँगल, देन फेजर डायग्राम, देन वेवफॉर्म, देन पॉवर कर्व अँड द इम्पिडन्स. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल प्रत्येक डेरिव्हेशन मध्ये हे 9 पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचे. सो विल यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, आता त्यापैकी जर तुम्ही पहिला पॉइंट घेतला, व्हॉट इज दॅट फर्स्ट पॉइंट? 1 मिनिट. त्यापैकी तुम्ही पहिला पॉइंट जर घेतला, द सर्किट डायग्राम, and now our first derivation is pure resistance. तो हा वर्ड काय इंडिकेट करतो या ठिकाणी? प्युअर वर्ड इट इंडिकेट्स दॅट फक्त त्या सर्किट मध्ये आरच प्रेझेंट आहे. काय प्रेझेंट आहे? रेजिस्टन्स फक्त प्रेझेंट आहे. सो कॅन आय से दॅट द प्युअर आर इट सिम्पली इंडिकेट्स दॅट inductance of the circuit it becomes 0 and the capacitance of the circuit it becomes 0. Only R is present in the circuit, and now this pure R is connected to an AC supply. So as we know that this is our circuit diagram, so when that alternating voltage is connected to this pure R, so definitely alternating current is flowing through that R. Am I right? So what is that equation for the circuit diagram? Is this one as shown in this figure. Now the voltage equation,
the applied voltage, which types of voltage is connected? That AC voltage is connected. So that voltage for this alternating voltage, and that equation, it can be represented with capital V to the base M sine omega t, or you can say that sine theta. This is the equation of a voltage, and this equation of a voltage in every circuit, it's the same. This equation of a voltage in every circuit, it's a same, and that equation is V is equal to Vm sin omega t. आता आपल्याला डिराइव्ह करायचंय, ते करायचंय करंटचं इक्वेशन. आता करंटचं इक्वेशन हे कसं असणार आहे? प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. As we know that this is an alternating voltage, and what is its meaning? Its meaning is that the value or the magnitude of a voltage and the direction of a voltage will change in a regular interval of a time. म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टंट व्होल्टेज मिळणार नाहीये या ठिकाणी. या ठिकाणी कसलं व्होल्टेज असणार आहे? अल्टरनेटिंग व्होल्टेज असणार आहे, सायनुसोडल व्होल्टेज असणार आहे, की ज्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन हे रेग्युलर इंटरवलला चेंज होणार आहे. मग ज्या वेळेस तुम्ही अल्टरनेटिंग व्होल्टेज हे प्युअर रेजिस्टन्सला कनेक्ट करणार आहे, त्यावेळेस त्यातून फ्लो होणारा करंट कसला असणार आहे? अल्टरनेटिंगच असणार आहे. मग जर अल्टरनेटिंग करंट आहे म्हणजे काय, की ड्यू टू द अप्लाइड व्होल्टेज द करंट इज ऑल्सो चेंजिंग. मग आता जर या रेजिस्टर्स मधून करंट चेंज झाला, तर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ याच्या अक्रॉस व्होल्टेज जे ड्रॉप होणार आहे, ते कसलं व्होल्टेज ड्रॉप होईल? हे कॉन्स्टंट होईल का चेंज इन व्होल्टेज होईल? Changing. Absolutely correct. So I say that the voltage drop across this resistor, it can be represented with a small v to the base r. बरोबर आहे. मग according to the Ohm's law, मला जर हे व्होल्टेज काढायचं असेल तर मी ते कसं काढेल? So I can say that voltage across this R which is equal to, आता हे चेंजिंग व्होल्टेज असणार आहे, म्हणजे प्रत्येक इन्स्टंटला हे व्होल्टेज चेंज होत राहणार आहे, कारण त्यातून फ्लो होणारा करंट चेंज होतोय. सो आय से दॅट स्मॉल आय इनटू आर अकॉर्डिंग टू दॅट ओहम्स लॉ इज दॅट. म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस दिस आर विल डिसाइड्स द करंट ऍट दॅट इन्स्टंट, कारण आर तर तुमचा फिक्स आहे. मग प्रत्येक इन्स्टंटला करंटची काय व्हॅल्यू आहे त्याच्या प्रकारे तुमचा व्होल्टेज चेंज होणार आहे. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला करंटचं इक्वेशन काढायचं आहे. सो आय कॅन से हियर और आय कॅन रिअरेंज दिस इक्वेशन I which is equal to V to the base R divided by R. But as you know that this is the changeable parameter. हा कायम चेंज होत राहणार आहे, आणि तो कशाच्या बेसवरती चेंज होणार आहे? करंटच्या बेसवरती चेंज होणार आहे. But in this circuit only resistance is present, so that can I say that the applied voltage at any instant which is equal to voltage drop at that instant. हे लक्षात येते का बघा? स्मॉल v is equal to v to the base r. याचा मी काय स्टेटमेंट म्हणतोय? अप्लाइड व्होल्टेज at any instant is equal to the voltage drop at that instant. This is the key of this derivation here. And then I can say here, if I have that equation, which is nothing but I, which is equal to V to the base R divided by R. But as I rightly mentioned here, the voltage drop across the resistance at any instant, which is equal to the supply voltage at that instant. So I can write here I is equal to small v divided by R. And according to that equation number 1, I can say here the small v, which is nothing but
Vm sine omega t upon r here. Is it right? So in this case, in this equation, this Vm maximum applied voltage divided by resistance, it will represent the maximum current, which is nothing but Im. Is it right? Because in this circuit, the opposition to the flow of a current is only resistance. So this Vm upon R, which is nothing but the maximum value of a current, and here I can write I is equal to Im sine omega t. This is the equation number 2. आता जर तुम्ही इक्वेशन नंबर 1 बघितला, काय हो इक्वेशन नंबर 1? V is equal to Vm sin omega t. आणि इक्वेशन नंबर 2 बघितला, I is equal to Im sin omega t. सो आता जर दुसरं जर करंटचे इक्वेशन झालं, आता आपल्याला त्यांच्यातलं फेज अँगल फाइंड करायचा आहे. गेट इट माय पॉइंट. आता जर या दोन्हीही इक्वेशनची जर फेजर डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करू लागला, काय करू लागला? फेजर डायग्राम. तर तुम्हाला पहिल्यांदा फेजर डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी आय से दॅट फेजर डायग्राम. आता त्याच्यासाठी मी काय करतो की पहिल्यांदा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो. हा झाला आपला रेफरन्स ऍक्सिस. बरोबर आहे. आता बघा, पहिलं जर इक्वेशन बघितलं, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, हे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कोणताही फेज अँगल नाहीये. तर याचा फेजर कसा काढणार, याचा एरो कसा काढणार? अलोंग एक्स ऍक्सिस. बरोबर आहे. आता जर मला याचा एरो जर ड्रॉ करायचा असेल, गिव्ह मी 1 मिनिट. तर याचा एरो व्होल्टेजचा मी अलोंग एक्स ऍक्सिस काढणार आणि हा एरो काय रिप्रेझेंट करेल? Vm रिप्रेझेंट करेल. आता तुम्ही दुसरं इक्वेशन बघा करंटचं. करंटचं पण इक्वेशन आपल्याला प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये स्टँडर्डच मिळालेलं आहे, म्हणजे I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी. मग या ठिकाणी प्लस और मायनस फाय आहे का? नाही. मग आता जर मला करंटचा फेजर ड्रॉ करायचा असेल तर तो मी कसा ड्रॉ करणार? अलोंग एक्स ऍक्सिस येणार, म्हणजे पुन्हा हाच एक एरो येईल जो रिप्रेझेंट करेल करंट. ही झाली प्युअर रेजिस्टर सर्किट सारखी फेजर डायग्राम. मग आता मला सांगा की व्होल्टेजचा एरो आणि करंटचा एरो यांच्यामध्ये काय फेज अँगल आहे का? व्हॉट इज द फेज अँगल बिटवीन दीज टू एरो? 0. It becomes 0. So in a pure resistive circuit, the phase angle phi, which is always 0, it simply indicates that. आता मला वाटतं याच्यापूर्वी तुम्ही एक कन्सेप्ट शिकलेलो आहे आपण, तो तुमच्या लक्षात येते का बघा. मी अशी त्याच्यावरून एक नोट लिहू शकतो का? जस्ट ट्राय टू सी हियर. इन प्युअर रेझिस्टिव्ह AC circuit, current and voltage are in same phase. बघा नोट काय लिहिली, वाचा व्यवस्थित. इन प्युअर AC circuit, comma, current and voltage are in same phase. It simply indicates that the phase angle between the current and the voltage is 0. आणि ज्या वेळेस फेज अँगल हा दोन टर्म मध्ये 0 असतो त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणतो की these two quantities are in same phase. बघितलं याच्यापूर्वी अगोदर कन्सेप्ट, सेम फेज अँड आउट ऑफ फेज. yes or no? Do you remember Yes, this? sir. हा, yes. आफ्टर दॅट, आता बघा याच्यानंतर कोणती, मला प्रत्येक वेळेस पाठीमागं स्लाइड येते, मला जर कोण सांगू शकत असेल तर मी पुढे जाऊ शकतो. ओके, आता आपल्याला बघायची वेव फॉर्म. ओके, आता पहिल्यांदा आपल्याला करंटचे इक्वेशन मिळालेलं आहे, त्याच्यावरून आपण फेजर डायग्राम काढलेले आहे, त्याच्यावरून फेज अँगल काढलेला आहे.
आता जर मला वेव्हफॉर्म त्यांची ड्रॉ करायची असेल तर ती कशी ड्रॉ करू शकतो बघा मी. आपल्याला माहिती आहे जे व्होल्टेजचं इक्वेशन आहे ते स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. स्टँडर्ड इक्वेशन म्हणजे काय? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. मग आता मला सांगा त्याची वेव्हफॉर्म अलॉंग टाइम ऍक्सिस जर ड्रॉ करायची असेल तर मी ती कुठून स्टार्ट करू शकतो? टी इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट करू शकतो का? येस ऑर नो? Yes, sir. Of course, yes. So it will start from t is equal to 0 and will end at 2 pi radian. This is the waveform of a voltage. परंतु करंटचं पण इक्वेशन आपल्याला सेमच मिळालेलं, स्टँडर्डच मिळालेलं, म्हणजे I is equal to Im sin ओमेगा टी. म्हणजे करंटची सुद्धा वेव्हफॉर्म ही t is equal to 0 पासून स्टार्ट होणार, त्याची पॉझिटिव्ह हाफ सायकल पाय रेडियनला कंप्लीट होणार आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल ही 2 पाय रेडियनलाच कंप्लीट होणार. सो ही झाली तुमची करंटची वेव्हफॉर्म. आणि याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की या दोन्हीही वेव्हफॉर्मचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट सेम आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की त्यांच्यामधला फेज अँगल हा 0 झाला. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Sir, करंटचा इक्वेशन थोडं रिपीट करता का? कन्फ्युज झालं. हा, येस प्लीज. सेकंड इक्वेशन करंट थोडं रिपीट करा. हा, येस, नो डाऊट, आय विल रिपीट इट. आता बघा, या ठिकाणी आपण प्युअर रेजिस्टर सर्किट कन्सिडर केलेलं आहे, म्हणजे फक्त आर प्रेझेंट आहे त्या सर्किटमध्ये. आता त्या आर ला आपण एसी व्होल्टेज कनेक्ट केलेला आहे आणि एसी व्होल्टेज हे कायम कसं रिप्रेझेंट करतो आपण? हे प्रत्येक ठिकाणी व्होल्टेजचं इक्वेशन हे आपलं सेम असणार आहे, फक्त करंटचं इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द लोड विल चेंज. बरोबर आहे? मग आता जर तुम्ही व्होल्टेजचं इक्वेशन बघितलं ते आहे V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी आणि प्रत्येक ठिकाणी हे सेम असणार आहे. मी त्याला इक्वेशन नंबर 1 दिलेलं आहे. आता अप्लाइड व्होल्टेज हा एसी आहे, म्हणजे तो प्रत्येक वेळेस त्याची मॅग्निट्यूड चेंज करणार आहे. मग जर एसी व्होल्टेज कनेक्ट केलं तर बाय डिफॉल्ट हा कॉन्स्टंट करंट फ्लो होणार नाही, अल्टरनेटिंग करंटच फ्लो होणार आहे. बरोबर आहे? मग जर या रेजिस्टर्स मधून जर चेंज इन करंट फ्लो होत असेल तर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ त्याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज ड्रॉप होईल ते सुद्धा कायम चेंज होत राहणार आहे. जसा करंटची मॅग्निट्यूड चेंज होणार तसा त्याच्या व्होल्टेज ड्रॉप पण चेंज होणार. बरोबर आहे? मग आता हा व्होल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ न कसा काढू शकतो आपण? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, म्हणजे व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R विच इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग टू दॅट R इंटू रेजिस्टर. मग आपल्याला पाहिजे करंटचं इक्वेशन, म्हणून मी इथं काय लिहिलं? I इज इक्वल टू VR अपॉन R. परंतु या ठिकाणी R हा कॉन्स्टंट टर्म आहे, तो कधीच चेंज होणार नाहीये. परंतु त्या R च्या अक्रॉस जे व्होल्टेज ड्रॉप होणार आहे ते या करंटच्या बेसवरती चेंज होणार आहे. मग ते व्होल्टेज किती असेल? आपल्याला माहिती आहे की अप्लाइड व्होल्टेज, आणि या सर्किटमध्ये फक्त रेजिस्टन्सच आहे. मग किर्चॉफ्स लॉ आपला काय सांगतो? किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, अप्लाइड व्होल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी कंपोनेंट इन दॅट क्लोज लूप. म्हणजे मी अप्लाइड व्होल्टेज ऍट एनी इन्स्टंट is always equal to the voltage drop across the resistance at that instant. म्हणजे जेवढं अप्लाइड व्होल्टेज प्रत्येक इन्स्टंटला असणार आहे तेवढाच व्होल्टेज ड्रॉप या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस तयार होणार आहे अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ. म्हणून मी या ठिकाणी काय केलेलं आहे? स्मॉल v विच इज इक्वल टू व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दॅट R. मग स्मॉल v म्हणजे काय? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 Vm साइन ओमेगा टी. आता बघा, जे आपलं करंटचे इक्वेशन आहे, what is that current equation? I is equal to VR upon R. आता त्यापैकी VR म्हणजे काय? हे व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, ते कायम चेंज होणार आहे आणि ते कायम किती असणार आहे? हे अप्लाइड व्होल्टेज एवढं असणार आहे. म्हणून मी इथं काय लिहिलं? I is equal to small v upon R. आणि स्मॉल v म्हणजेच काय आहे? Vm upon sin ओमेगा टी. आता हे Vm अपॉन R काय रिप्रेझेंट करते? Vm म्हणजे काय? मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज डिवाइडेड बाय R विच इज इक्वल टू मॅक्सिमम करंट. कारण ज्यावेळेस अप्लाइड व्होल्टेज हे मॅक्सिमम असणार आहे त्यावेळेस त्यातून मॅक्सिमम करंट फ्लो होणार आहे, बाय डिफॉल्ट आहे. म्हणून मी Vm अपॉन R हे रिप्लेस केलं वरल्या इक्वेशन मध्ये
दॅट इज नथिंग बट आय एम. मग मला सेकंड इक्वेशन मिळालं, आय इज इक्वल टू आय एम साइन ओमेगा टी. लक्षात आलं? येस सर. आणि आता या दोन इक्वेशन वरून पुढचं ऑब्झर्वेशन आहे, म्हणजे त्याची फेजर डायग्राम असेल, त्यांचा फेज अँगल असेल आणि त्यांचा वेव्ह फॉर्म असेल. हे लक्षात आलं का बघा? येस सर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इज इट ओके? घेतला का स्क्रीनशॉट बघा? येस सर. ओके. आता हा जो काय बॉक्स मी केलेला आहे बघा, Vm अपॉन आर इज इक्वल टू आय एम. आता मी तो बॉक्स पुढच्या इक्वेशन साठी घेतोय. लेट मी ऍड दॅट वन. आता मी इक्वेशन घेतोय बघा, जे आपल्याला डेरिव्हेशन करंट इक्वेशन ड्रॉ करताना ते आपल्याला मिळालेलं आहे, आणि ते आहे Vm अपॉन आर विच इज इक्वल टू आय एम. आता मी हे इक्वेशन हे अशा प्रकारे लिहू शकतो, Vm इज इक्वल टू आय एम इंटू आर. इज इट राईट? आता मी जर दोन्हीही साइडला रूट 2 न डिवाइड केलं, म्हणजे काय येईल बघा, Vm अपॉन रूट 2 विच इज इक्वल टू आय एम अपॉन रूट 2 इंटू आर. Vm अपॉन रूट 2 काय आहे? VRMS. So I say that VRMS is equal to Im upon root 2 IRMS into R. So better way I can write capital V, म्हणजे ऑलरेडी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय, ज्यावेळेस एसी सर्किट मध्ये कॅपिटल व्ही रिप्रेझेंट करेल तर तो असेल आरएमएस व्हॅल्यू which is equal to I into R. This is again the Ohm's law. And now if you observe that here only R is the opposing quantity to the current flowing through the circuit in a pure resistive circuit, is only that opposition. And in the AC circuit, opposition to the flow of a AC current is known as a impedance. What it knows is known as a impedance, and it is represented with the Z. आता या ठिकाणी आपण अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कनेक्ट केलेला आहे, म्हणून अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होतोय, परंतु या ठिकाणी फक्त प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट असल्यामुळं फक्त आर हा अपोजिंग टर्म्स आहे. सो दॅट आता डीसी सर्किट मध्ये करंटला अपोज करणारा पार्ट हा फक्त रेजिस्टन्स होता, परंतु एसी सर्किट मध्ये आता रेजिस्टिव्ह, इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह हे 3 कंपोनेंट येणार आहेत. म्हणून अल्टरनेटिंग करंटला अपोज करणारी जी काही टर्म आहे त्या टर्मला म्हणलं गेलेलं आहे इम्पिडन्स. अँड नाउ इन दी प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट this Z is nothing but R. Get it, my point? This is also that important thing is that. And the unit of a impedance is also same as a resistance, which is nothing but ohm. The impedance is always also measured in terms of the ohm is that. Is it that clear? येस सर. Okay. आता फक्त एक कंपॅरिझन लक्षात ठेवायची बघा तुम्ही, तर ती कोणती कंपॅरिझन? जर डीसी सर्किट असेल तर त्या ठिकाणी फक्त रेजिस्टन्स येईल, आणि ज्यावेळेस एसी सर्किट असेल त्यावेळेस करंटला अपोज करणारा पार्ट हा इम्पिडन्स असेल, फक्त रेजिस्टन्स नाही. काय असेल? इम्पिडन्स. डीसी सर्किट मध्ये करंटला अपोज करणारा पार्ट हा फक्त रेजिस्टन्स, आणि एसी सर्किट मध्ये करंटला अपोज करणारा पार्ट हा इम्पिडन्स असेल. परंतु या प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये एल आणि सी अब्सेंट आहे, म्हणून या ठिकाणी इम्पिडन्स हा आर आहे. हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे बघा. सो दॅट
Here Z is equal to R here. And now we will try to derive the power. How much power is consumed? We can say that it's a P. आता आपल्याला माहित आहे की या ठिकाणी व्होल्टेज जे आहे ते अल्टरनेटिंग आहे, करंट जे आहे ते पण अल्टरनेटिंग आहे. मग पॉवर कंझ्युम्ड बाय रेजिस्टन्स कशी असेल? दॅट टू बी ऑल्सो अल्टरनेटिंग. मग आता जर मला इन्स्टंटेनियस पॉवर काढायची असेल, इन्स्टंटेनियस पॉवर म्हणजे काय हो? इन्स्टंटेनियस पॉवर इज नथिंग बट द पॉवर ऍट एनी इन्स्टंट. कारण व्होल्टेज चेंज होत राहतं इथं, करंट पण चेंज होत राहतोय. मग पॉवर कंझम्पशन बाय दॅट आर इज ऑल्सो चेंजिंग. अँड फॉर दॅट आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द इन्स्टंटेनियस पॉवर. मग आपला फॉर्म्युला काय आहे पॉवरचा? इट्स इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज स्मॉल v इंटू इन्स्टंटेनियस करंट स्मॉल i. इज इट दॅट क्लिअर? म्हणजे इन्स्टंटेनियस पॉवर म्हणजे त्या इन्स्टंटला अप्लाइड केलेलं व्होल्टेज आणि त्या इन्स्टंटला फ्लो होणारा करंट. मग आपल्याला माहित आहे इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज इज नथिंग बट Vm sin ओमेगा टी. बरोबर आहे. आणि करंट आपल्याला माहित आहे दॅट इज नथिंग बट Im sin ओमेगा टी. मग जर मी इन्स्टंटेनियस पॉवरचा फॉर्म्युला मला लिहायचा असेल तर मी हा असा लिहू शकतो, Vm Im sin स्क्वेअर ओमेगा टी. इज इट दॅट क्लिअर? येस सर. ओके. आता जर मला आता ही झाली एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला पॉवर, एका इन्स्टंट साठी पॉवर झाली. मग टोटल सायकल साठी किती पॉवर कंझ्युम झाली? म्हणजे जर मला अवरेज पॉवर काढायची असेल, बघा पुन्हा एकदा अवरेजचं डेरिव्हेशन, अवरेज पॉवर काढायची असेल तर मला त्याचं डेरिव्हेशन घ्यावं लागेल. अँड दॅट इज नथिंग बट instantaneous power Vm Im sin square omega t with respect to d omega t with the limit over a one cycle which is nothing but 0 to 2 pi. हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. बघा हे नेमकं काय केलंय हे तुमच्या लक्षात आलंय का? बघा डिवाइडेड बाय 2 पाय. आता याच्यामध्ये जर न्यूमरेटर टर्म बघितली तर ती न्यूमरेटर टर्म काय आहे बघा अवरेज पॉवर साठी? इंटिग्रेशन विथ द लिमिट 0 टू 2 पाय Vm Im sin स्क्वेअर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी. हा म्हणजे एरिया ऑफ अ वन सायकल डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ अ वन सायकल, इट्स अ 2 पाय. अवरेज ऑफ कर्व फॉर्म्युला काय लक्षात ठेवला होता तुम्ही अवरेज व्हॅल्यू काढताना? एरिया ऑफ अ कर्व डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ अ कर्व. हेच मी तिथे लिहिलंय. लक्षात येतंय? आता तुम्हाला मी वेव्हफॉर्म ड्रॉ करून दाखवतो बघा, त्याच्यावरून तुमच्या मे बी लक्षात येईल. सो दॅट युअर कन्सेप्ट विल बी क्लिअर. सो लेट मी ट्राय टू ड्रॉ द वेव्हफॉर्म फॉर व्होल्टेज. दिस इज द व्होल्टेज वेव्हफॉर्म. बरोबर आहे, जी t इज इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट झालेली आहे. आणि दिस इज द करंट वेव्हफॉर्म फॉर प्युअर रेजिस्टर सर्किट. आता हे तर तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. ही आहे व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म, ही आहे करंटची वेव्हफॉर्म, जी वेव्हफॉर्म 0 टू 2 पाय मध्ये कंप्लीट झालेली आहे. बरोबर आहे. आता मला जर पॉवर कर्व काढायचा आहे, आता काय काढायचं आहे मला? पॉवर कर्व. मग पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे हो आपला? V इंटू I. बरोबर आहे, इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज इंटू इन्स्टंटेनियस करंट. मग आता सांगा मला, ज्यावेळेस व्होल्टेज 0 आहे त्यावेळेस करंट पण 0 असणार आहे, म्हणजे तो स्टार्टिंग पॉइंट असणार आहे. त्या ठिकाणी पॉवर काय असेल? 0. आता पाय रेडियनला या. आता या पाय रेडियनला पण व्होल्टेज किती आहे हो? 0. करंट किती आहे? 0च आहे ना. बरोबर का? पाय रेडियनला व्होल्टेज 0 आहे, करंट 0 आहे, म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा पॉवर काय असणार आहे?
झिरो. झिरो. मग आता या झिरो आणि या पाय रेडियन मध्ये व्होल्टेज हा इन्क्रीज होत जातोय मॅक्सिमम व्हॅल्यू पर्यंत, करंट हा सुद्धा इन्क्रीज होत जातोय. म्हणजे जर मी प्रत्येक पॉइंटला जर त्या दोन टर्मचा प्रोडक्ट जर घेतला तर माझा पॉवर कर्व हा असा असेल. लक्षात आला पॉवर कर्व? येस और नो? हा. आता निगेटिव्ह हाफ सायकल बघा. आता निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये व्होल्टेज पण निगेटिव्ह आहे आणि करंट पण निगेटिव्ह आहे. मग त्यांचा प्रोडक्ट काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. आता आपल्याला माहित आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल ही पाय आणि 2π रेडियन मध्ये आहे. मग त्यापैकी पाय रेडियनला व्होल्टेज 0 आहे, करंट 0 आहे, म्हणजे पॉवर पण 0 असणार आहे. आणि 2π रेडियनला व्होल्टेज 0 आहे, करंट 0 आहे, म्हणजे पॉवर काय असेल? 0च असेल. आणि त्या दोन्ही टर्म्स, त्या दोन्ही एक्सटेंट मध्ये जर मला पॉवर कर्व काढायचा असेल तर माझा पॉवर कर्व हा असा आला. जस्ट लाईक अ पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. डू यू एग्री विथ मी? येस और नो? येस सर. मग आता जर तुम्ही हे इक्वेशन सॉल्व करत गेला, तर तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला असा मिळेल, P इज इक्वल टू VM इंटू IM अपॉन 2. हे इक्वेशन, हे डेरिव्हेशन जर सॉल्व करत गेला, ह्याचा यापूर्वी आपण हे अशा प्रकारचं डेरिव्हेशन सॉल्व केलेलं आहे. मग ते जर तुम्ही सॉल्व केला तर अवरेज पॉवरचा फायनल फॉर्म्युला तुम्हाला मिळेल P इज इक्वल टू VM IM अपॉन 2, विच इज नथिंग बट, हा फॉर्म्युला मी असा लिहू शकतो, VM अपॉन √2 and IM, oh my god, please remember this thing, IM upon √2. Is it right? And the VM upon √2 is nothing but capital V, which is nothing but VRMS, and IM upon √2 is nothing but IRMS. So I can write the formula for power, which is equal to capital V into capital I, which is nothing but VRMS into IRMS. लक्षात आलं? Yes or no? आता प्रश्न असा पडेल की सर हे कशावरून आलं? मी तर तुम्हाला सांगितलंय हे फक्त इंटिग्रेशन, तुम्हाला जस्ट मॅथमॅटिकल फॉर्म्युले यूज करायचे. sin square omega t is nothing but 1 minus cos of 2 omega t upon 2, आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला ते डेरिव्हेशन म्हणजे इंटिग्रेशन सॉल्व करायचे. तर फायनल व्हॅल्यू ही तुम्हाला कायम VM IM अपॉन 2च मिळेल. आणि ती म्हणजे मी 2 रिप्लेस करतोय √2 into √2, so that I got that formula P is equal to VRMS into IRMS is there. This is the derivation for pure resistive circuit. आता जर तुम्ही बघितलं आपण नेमकं काय काय बघितलं याच्यामध्ये बघा. सर्किट डायग्राम तर ही समोर आहे. व्होल्टेजचं इक्वेशन तर आहे V is equal to VM sin omega t. करंटचं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे, दॅट इज नथिंग बट I is equal to IM sin omega t. बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर जर दुसरा जो पॉइंट आहे तो आहे फेज अँगल फाय. या प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये मिळाला 0 डिग्री. फेजर डायग्राम बघितली, वेवफॉर्म बघितली, पॉवर आता डिराइव्ह केला P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, पॉवर कर्व बघितला, आणि इम्पिडन्स Z विच इज इक्वल टू R हे पण आपण बघितले. सगळे पॉइंट्स या ठिकाणी आपले कव्हर झालेले आहेत. यू कॅन सी, जस्ट चेक इट हियर. करंट इक्वेशन, phasor diagram, phase angle, waveform of alternating voltage and alternating current, then the impedance which is Z, then power, instantaneous power बघितली, त्याच्यानंतर average power चा फॉर्म्युला लिहिला, पॉवर कर्व ड्रॉ केला, आणि average power which is nothing but VRMS into IRMS. Is it that clear? Please take a screenshot of it. Have you taken it? Yes or no? Yes, sir. Okay. And today we stop here. Okay. मला वाटतंय आज फक्त तुम्ही